Good afternoon, dear students. In today's class, we are going to discuss meaning of business risk and what are the natures of business risks. So first of all, we'll start with the meaning of business risk. The term business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. For example, demand for a particular product may decline due to change in the taste and preference of the consumers or due to the increased competition from other producers. Business risk means what? Suddenly an unexpected event happens in the business. Suddenly the loss happens in the business. The reason may be the taste and preference of the consumers has changed, or new competitor entered the market and he is selling the products to the less cost than you are selling. That may be the reason. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಗಳು ಅಂದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಲಾಭವೂ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟವೂ ಆಗಬಹುದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ or even losses also may happen. Profit means you have produced only 100 units of your products, suddenly demand is 200 units. Can you produce the 100 units in one day? No, that is not possible. If suddenly the demand has been increased to 100 units to 200 units, it is not possible to send the 100 extra units. That's why sometimes unexpected profit as well as loss is called as business risk. The term business risk ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಅಪಾಯಗಳು ಅಂದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್: unexpectedly new competitor entered in the market or the taste and preferences of the consumers may change. It is called as business risk. In next slide we are going to discuss about nature of or characteristics of business risk. What is the nature of business risk or characteristic of business risk? First point is business risk arises due to uncertainties. Uncertainties means what? The lack of knowledge about the what is going to happen in the future. We are not having the knowledge about what is going to happen in the future. We are preparing for the future, but we don't know what may happen in the future. At the end of the 2019, we were not knowing that in 2020 corona may come and this much losses may happen. Some people may lose their lives also. Some people may spend their days on the footpath. All these things happened in 2020 after March, right? After March, suddenly lockdown announced by the government, and all the people who were working they were working far from their house, they were not living in their house, they suffered lot of losses. We were not having the knowledge about the future in 2019. That is called as uncertainty. Business risk happens due to uncertainties. What is the meaning of uncertainty? Lack of knowledge about the future, what is going to happen in the future. For example, they have given natural calamities, change in the demand and price, change in the government policies and price, improve in the technology, etc. Uncertainties may happen due to various reasons like natural calamities. Natural calamities means flood may come or some tsunami may come. All these are called as natural calamities. Change in the demand means your product was selling at good position in the market before 3 months, but it has no demand at present. This is called as lack of demand. Then sometimes government may change the policies like note ban or change in the tax policies like GST, all these things, and change in the technology. New machinery may come, new improved products may come, that changes the demand for your products. Then next point is in Kannada we can call it as ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು, ಏನು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ದೇವರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು, ಪ್ರವಾಹ ಬರಬಹುದು, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಬರಬಹುದು, ರೋಗ ಬಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನು ರೀ, ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಷ್ಟ ಭಯವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ risk. If you want to start small tea stall, then also you are having risk. In some days the sales may be high, on some days the sales may be low. These are called as risk is essential part of every business. ಈ ನಷ್ಟ ಭಯ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದ, ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ, ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್. ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ although the amount of risk may be vary from business to business. ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಹೌ ಬಿಗ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್, how much is the investment in your business, what is the nature of your business. If you are starting the business which is having demand throughout the year, or it is having the stability of demand. For example, if your company is producing the blood pressure tablets of recognized company blood pressure tablets ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ರೀ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೀಸನಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if you are the producer of mobile, if the technology changed, your mobile may be outdated. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಜ್, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ದೊಡ್ಡ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ರೀ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಭಯದ ಮಟ್ಟವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಾಭವು ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಲಾಭವು ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. If you want 10 crores profit, you cannot make the 10 crores profit with a small tea stall. You have to start the big business. In big business, more risk is there, more returns are there. So, profit is the reward for risk taking. What is the reward for risk? Profit is the reward for risk taking. ನಾಲ್ಕನೇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ರೀ, ಲಾಭವು ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇವು ನಾಲ್ಕೇನು ನೇಚರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟದ ಸ್ವರೂಪ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟವು ಅನಿಶ್ಚಿತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು, ನಷ್ಟ ಭಯವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್.
ವ್ಯವಹಾರ ಭಯ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಭಯದ ಮಟ್ಟವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್. ಹೌ ಮಚ್ ಬಿಗ್ ಯುವರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿಸ್ಕ್. How much more you are taking the risk, how much the risk percentage is increasing, that much profit percentage also increasing in the business. That is called as profit is the reward for risk taking. Okay, these are the 4 points which are explaining the nature of business risk. What is the next point? Next point is causes of business risk. What are the causes of business risk? What are the main reasons of business risk? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದು ರೀ? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಭಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್? ನಂಬರ್ 1 ರೀಸನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ these are related to nature, these are not in anyone's hand. If flood comes, you can't do anything, that is the natural. ಮಾನವನಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಾದ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪ, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಸಿಡಿಲು, ಮಳೆ, ಬರಗಾಲ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಕೋಪಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಣಹಾನಿ, ಆಸ್ತಿ ನಾಶ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳೇನಾಗ್ತವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೇ ವಿನಃ ಆ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇಫ್ ಫ್ಲಡ್ ಕಮ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫ್ಲಡ್. So we are not having the control over the natural causes. Natural causes is the first reason for business risk. Second one, human causes. These causes are arised due to the human behavior, or the reason behind these risks are human behavior. ಮಾನವ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಮಾನವ ಕಾರಣಗಳು ನೌಕರರ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅಜಾಗರೂಕತೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದು, ಮುಷ್ಕರ, ದಂಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅದಕ್ಷತೆ ಮುಂತಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಿರುವಂತಹ, ಕಂಪನಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ದಿವಸಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ದಿವಸ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ರೀ? ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಆಗಬಹುದು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು, ಮುಷ್ಕರ, ದಂಗೆ, ನೌಕರರು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ರೊಕ್ಕ ತಿಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಮಾನವ ಕಾರಣಗಳು. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾಸಸ್. These are happening because of the behavior of human beings. For example, strikes by the employees. Then employees may be having less dedication towards the work, or negligence towards the work, carelessness, stoppage of work due to the power failure. Power may be not there throughout the day, so the production has been stopped. These are called as human causes. Under causes of business risk, we are having second cause as a human cause. Third is economic cause. ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Economic cause means what? Under this cause, uncertainties relating to demand for goods and competition, price, collection of dues from the customers, change of the technology or the method of production, etc. Economic cause means what? Demand may change, price may change, or the inflation rate may change, or new technology may come in the market, or to whom you have sold the products on credit, they may not return the dues. This may be one reason. Tax policies may changed by the government, heavy taxes may levied by the government. All these are coming under economic causes. ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು, ಪೈಪೋಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೆಲೆ, ಗ್ರಾಹಕದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ, ನೀವು ಉದ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಉದ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ರೀ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್
ಇತರ ಕಾರಣಗಳು. 2 ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತೆ ರೀ ಇದು. ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು. ಇತರ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು? ಈ ಫಸ್ಟ್ 4 ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದನೇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀ, ಎರಡನೇದು ಹ್ಯೂಮನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅದರ್. ಫಸ್ಟ್ 3 ಈ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕವರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ್ ಕಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೋತೇವೆ. ಅದರ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಾಜಕೀಯ ಅಶಾಂತಿ, ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಫೋಟಕದಂತಹ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ. ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ ತರ್ಬೋದು. ರಾಜಕೀಯ ಅಶಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ವಿನಿಮಯ ದರದ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ₹1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? ವಿನಿಮಯ ದರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಫಾರಿನಿನ ನಮ್ಮದು ₹72 ಅಂತಂದ್ರೆ $70+ ಇವತ್ತಿನ ದರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ನಮ್ಮದು ₹72 ಅಂತಂದ್ರೆ $1 ರೀ. ಅಮೇರಿಕಾದ $1 ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ₹72 ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Other reasons means political disturbances. Political parties may changed. Earlier Congress was there, again BJP has came, so some policies has been changed. Then mechanical failures like boiler, blasting of the boiler. Then fluctuation in the exchange rates. Exchange rate means what? How much rupees you have to pay to exchange for the $1. If you want $1, okay, if you want $1, how much rupees you have to give? $70+. Okay, that much weak our currencies. These all reasons are coming under other reasons. Okay, these are the reasons or causes for the business risk. You understood each and everything? Meaning of business risk, after that nature or characteristic of business risk, then causes of business risk, then last concept of this particular chapter. If you complete this particular concept, first chapter is entirely completed. This particular concept is very much interesting. Starting a business basic factors. If you want to start a business, imagine that you have completed your PUC second year, or if you have completed your BCom, you completed already your BCom and you want to start a business. ನೀವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ರೀ? ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಿರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್ is the nature and type of the business to be undertaken. What type of business? Line means what? What type of business you want to start? That should be decided by the entrepreneur. What type of business you want to start and what nature of business? You want to start a textile business, you want to start a hotel business, or what type of business you want to start? He or she will obviously like to enter that branch of industry and commerce which has the possibility of greater amount of profit, which is having more profit, that attracts the many entrepreneurs. Many entrepreneurs are attracted by the industries which are having more profits. ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ವ್ಯವಹಾರದ ಹಾದಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಾದಿಯ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಾತ್ರ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ತೊಗೋರಿ ನೀವೀಗ.
ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ, ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ರೀ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಯಾವ ಗಾತ್ರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆರ್ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್, 3-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೈಜ್. ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಿರೋ, 3-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್, 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್, ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲೋನ್, ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಟೆಲ್ ಚೈನ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿರಲ್ಲ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀ. ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿರಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿರಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿರಿ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓನರ್ಶಿಪ್ with respect of ownership, the business organization may take sole proprietorship, partnership or joint stock company. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದಿರಿ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ ವಿಚ್ ಏರಿಯಾ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ನಿಪ್ಪಾನಿ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ವಿಲೇಜ್ ಆರ್ in Belgaum, where you want to start the business. Location in Nippani also, in which area you want to start the business. That is very important, near the bus stand, because if you start the business, hotel business in Ashok Nagar, you cannot start the hotel business in the middle of Ashok Nagar, but to start near the bus stand so that you will have more customers. Or as the Amar Hotel, you have to have the hotel at NH4 ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗೋರು ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ರೀ. ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಒಯ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಲೈನ್, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸೈಜ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. What size of the business you want to start. You want to start a small hotel. Then a choice of the ownership. For example, you want to start the business as a sole trading concern, only one person you want to start. Then location you have selected near the bus stand, Nippani bus stand. After that you want money for all these things. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ರೀ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ತೊಗೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಐತೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಸಾಲ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ರಿ. Financing is the concern with providing the necessary capital for starting as well as for continuing the proposed business. ನೀವೇನು ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಏನು ಒಂದು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಹೌ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್, ಅಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ರೀ, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ. Then sources from where you want to raise the fund, the best way of utilizing the capital. 3 ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ್ರಿ. ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು, ಹೌ ಮಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ರೀ, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ನೀಡ್ ದ ಫಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 lakh rupees, 10 lakh ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, 10 lakh rupees ಬೇಕು ರೀ ನಿಮ್ಗೆ. 10 lakh rupees ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ರೊಕ್ಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ರೀ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು, 10 lakh rupees ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೋತೀರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. What is the next point? ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ಈಗ ನೀವೇನೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Then small hotel you want to start, size of the firm. Then sole trading concern, only one person you want to start the business. Then location is
near Nipani bus stand you want to start the business. Then financing, you want to raise the fund from the bank ಕಡೆಯಿಂದ ರೊಕ್ಕ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರಿ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಎಷ್ಟು 10 lakh rupees ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, 10 lakh rupees ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳತ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ 5th ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ 6th ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, physical facilities means you need a building, you need furnitures, you need tables for the hotel, you need a counter and other facilities, you need vessels for preparing the food, you need gas stove, all these things you have to purchase. ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳತ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ರೀ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕೌಂಟರ್ ಬೇಕು ರೀ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಬಲಿತ ಸೇವೆಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದು. 5th ಒಳಗೆ ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಹಣಕಾಸಿನಿಂದ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾವರ ವಿನ್ಯಾಸ. ಭೌತಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯಮಿಯು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಜೋಡಣೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಲೇಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ furnitures you want. In physical facilities what you have decided, what type of furniture you want, what type of machineries you want, everything you have decided. Plant layout means arranging all the machineries and facilities in correct way, arranging all the physical facilities in correct way. You have purchased the gas stove, you have purchased the tables as well as counter, everything you have purchased. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೇಔಟ್. ಒನ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್, ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನ್ಯೂರ್ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ಅ ಲೇಔಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ showing the arrangement of these facilities. Layout plan means all the physical facilities must be arranged in the proper way. Okay, next one, competent and committed workforce. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾತ್ರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಜನ ಬೇಕಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ರೀ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರು ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ arrange the finance, but when these are used properly, when workers are committed, if the workers are not sincere, this is the waste of money. Financial services are also not enough and physical facilities are also not enough if employees are not good. That's why we need committed and competent employees. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ರಿ, ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ದು ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ದು ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲರಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ತೆರಿಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಅದಾವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, if you are earning 10,000 rupees profit, if you are paying 8,000 rupees as a tax, what is the use? Only 2,000 rupees you are keeping with you as a profit. So before starting the business, how much tax is levied on that particular business? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ GST ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ, ಆ GSTಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ರೀ, ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ರೀ, ನಾವು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ರೀ. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು,
After taking all the decisions, the entrepreneur go ahead with the actual launching of the enterprise. ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ವರ್ಕಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯು ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ launching the business. So these are the 10 important steps or basic factors to be considered while starting the business. This is the last concept of your chapter. Okay, with this we have completed the first chapter entirely. What you have to do now, in your group, in your WhatsApp group, I have sent question bank, question and answers of first chapter. You have to write entire questions, 1 mark, 2 mark, 4 mark and 8 mark. All the questions you have to copy in your business studies notebook. Okay, in next class I'll clarify your doubts. I'll discuss about the question bank of first chapter. Before that, you have to watch all the videos. If you have any doubts, you can ask me in next session. Okay, thank you very much. In upcoming classes, we'll take one doubt clarification class. After that, we'll start with second chapter. Thank you.